ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। देखो जी RSS की गल है ना जी, RSS शुरू तो ही साडे सिख धर्म के नाल विरोधता करती रही। तो हिंदू कट्टरवाद, हिंदू सारे माड़े नहीं गए, तो हिंदुआं दे खातर ही साडे गुरु नौवें पातशाह ने दिल्ली दे विच बलिदान दिता। जदों नरंगजेब बादशाह सवा मन जनेऊ ला के फिर वो कहते मैं पानी पीना रोटी फिर खानी आ, तो जिन्ने इन्हां दे उस टाइम ते आगू हिंदू सी वो सारे पहाड़ों दे विच जाके लोके ते सारियां ने सिर लका लए ही। ते फिर सामने कौन आया? साडे गुरु आए, साडे गुरु नौवें पातशाह ने सामने आके ते दिल्ली चांदनी चौंक दे विच सीस दिता ते इन्हां हिंदुआं दे जनेऊ दी राखी कीती। पर ये सारा कुछ भुल के फिर भी अज साडे ते वार कर रहे। वेखो जी खालिस्तान नूं जिहड़ा किसान अंदोलन दे नाल जोड़िया रहा है ना, ये बिल्कुल ये सरकार दी चाल आ। कोई इहो जी गल नहीं हैगी। खालिस्तान ते असीं ना अज मंगिया ना कल मंगीए। जे पहलां संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले दी गल कर लईए, उहदियां जिन्नियां वीडियो तुसीं लाइव सुन लो, एक भी वीडियो दे विच किते नहीं उहने कहा भी सानूं खालिस्तान, असीं खालिस्तान लेना। इहो कहंदे रहे भी जी दे दोगे तो ले लांगे, पर अज ये कोई खालिस्तान की मंग नहीं गी। ये तो साडी किसानी की मंग आ। साडियां असीं आपदियां जमीनां बचाउण दी खातर असीं उत्थे दिल्ली जाके बैठे हाँ, क्योंकि जिहड़ी बीजेपी की सरकार ये किते ना किते किसानां दी जमीन ते अख रखी बैठी है। सिटी लाइव वालों अज तुहानूं लेके पहुंचे हुए हैं पिंड जोत सिंह वाला दे विच, जिथे साबका सरपंच सारज सिंह अपने पिंड दे यूथ दे नाल किसानां दे हक दे विच आवाज़ चुक रहे ने और एक दो दिनों तक इन्हां ने जिहड़ी हैगी है दिल्ली वाल नूं अपने कदम वधा रहे ने। आओ गलबात करदे हां और तुहानूं रूबरू करवाने हां साबका सरपंच सारज सिंह और उहदे नाल जुड़ी हुई यूथ दे नाल। आओ आपां गलबात करदे हां इत्थों दे यूथ दे नाल जो अज इत्थे साबका सरपंच सारज सिंह जी दे मोढे नाल मोढा ला के किसानां दे हक विच खड़े ने। हाँ जी, सब तो पहले तो सिटी लाइव करने तुहानूं सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ते असीं जानना चाहांगे पहला साडे दर्शकां नूं तुसीं अपना नाम दसो और साबका सरपंच अज सारज सिंह जी दे नाल तुसीं इत्थे किसानां दे हक विच खड़े हो ते वो सारी जिहड़ी जानकारी है साडे दर्शकां नूं दिओ। मेरा नाम सरजीत सिंह, बिल्कुल जी साडा सारा यूथ जिहड़ा हैगा वा सरपंच साहब दे नाल ने। ते असीं ਜਿਹੜੇ मोदी ने बिल पास कीते आ, ਸਾਡੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ। 92% ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਘਰ ਜੰਮੀ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਆ RSS ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, RSS ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਨੇਊ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਗੂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ RSS ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 84 ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਸੋਚਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਵਿਛਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੱਕ, ਬਾਬਰ,
ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਰਲ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਗੀਰਾਂ ਦਾਨ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆਏ, ਜਗੀਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜੀ ਵੀ ਏਕਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਰਾਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰੂੰ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਲਿਖੀ। ਸੜ ਤੇ ਵਾਰ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਬੇਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਕੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਵੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ 10 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰਮਾਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਸ਼ਸਤਰਮਾਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸੀ 50 ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਮਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵੀ ਜਾਊ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 2% ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2% ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਵਾੜ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਛੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹਟਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਥਾ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਲਤ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਘੁੱਟਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ
ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੰਨਿਓ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ। ਆਟਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗੀਏ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਾਨੀ ਡਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਬਾਨੀ ਡਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੇਰਨਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਬਾਨੀ ਡਬਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਦੋਂ ਪਿੱਛੇ 19 ਵਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 19 ਵਰਾਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਜੇ 5 ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਰਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘੇਰੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਫਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ, ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੱਫਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਈਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ।